नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च स्वागत। मैं हाँ कुसुम। पहला एक नज़र चोणवीआं खबरां ते। भारत के साबका प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती अज देश भर में सुशासन दिवस वजों मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तहत 9 करोड़ किसानों के खात्यां विच 18,000 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही करवाए गए समागम दौरान देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ 6 सूबियां तो किसान लाभार्थियों नाल प्रधानमंत्री ने गलबात भी की। वर्चुअल संबोधन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती कानूनों के नां ते किसानों को गुमराह करने लई विरोधी पार्टियां ते तिखे वार कीते। प्रधानमंत्री ने जोर दे के कहा कि सरकार ने देश के किसानों की खेती की लागत नूं घट करने के मकसद नाल काम कीते। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने खेती सुधारां राहीं किसानों नूं बेहतर बदल दिते ने। क्रिसमस का त्यौहार अज भारत समेत समुचे विश्व में पूरी धार्मिक शरधा ते आस्था नाल मनाया जा रहा है। पंजाब में भी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ क्रिसमस दीयां रौणकां वेखण नूं मिल रहीआं ने। दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादियां बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह ਅਤੇ जगत माता गुजर कौर की अदुੱਤੀ ਤੇ ਲਾਸਾਨੀ शहादत ਨੂੰ समर्पित 3 ਦਿਨਾਂ सालाना शहीदी जोड़ मेला ਅੱਜ ਤੋਂ श्री फतेहगढ़ साहिब विखे आरंभ होया। ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। भारत के साबका प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती अज देश भर में सुशासन दिवस वजों मनाई गई। इस मौके ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां में कई समागम आयोजित किए गए। मुख्य समागम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तहत एक बटन दब के 9 करोड़ किसानों के खात्यां में 18,000 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही करवाए गए इस समागम दौरान देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ 6 सूबियां तो किसान लाभार्थियों नाल प्रधानमंत्री ने गलबात भी की। इन्हां किसानां ने प्रधानमंत्री किसान निधि योजना समेत किसानां दी भलाई लई लिआंदियां गईयां होर योजनावां लई सरकार दा धन्नवाद कीता। इन्हां किसानां ने नਵੇਂ खेती कानूनां नूं बहुत लाहेवंद दस्सिया। प्रधानमंत्री ने किसानां नूं अपील की कि वो नਵੇਂ खेती कानूनां दे फायदे अपने साथी किसानां नूं भी दस्सण। किसानां ने ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों ते खुल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल अपने विचार साझे कीते। देश भर के किसानों नूं अपने वर्चुअल संबोधन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती कानूनों के नां ते किसानों नूं गुमराह करने लई विरोधी पार्टियां ते तिखे वार कीते। उन्होंने कहा कि कई लोग इन्हां कानूनों बारे झूठ अते अफवाहां फैला रहे हैं कि कंट्रैक्ट फार्मिंग नाल उन्हां दी जमीन खुस जाएगी। उन्होंने अफसोस जताया कि पार्टियां नਵੇਂ खेती कानूनों का विरोध करके अपने सियासी एजेंडे नूं अगे तोड़ रही ने। कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं, उन सबको बार बार नम्रतापूर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से, किसी ने बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। साथियों, आज जो किसानों के लिए इतने आंसू बहा रहे हैं, इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, बड़ा दुख दिखा रहे हैं, जब ये लोग सरकार में थे तब इन्होंने किसानों का दुख, उनकी तकलीफ दूर करने के लिए क्या किया, ये देश का किसान अच्छी तरह जानता है। प्रधानमंत्री ने जोर दे के कहा कि सरकार ने देश के किसानों की खेती की लागत नूं घट करने के मकसद नाल काम कीते। उन्होंने कहा कि सरकार ने सोयल हैल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया ते सोलर पंप शुरू किए। किसानों नूं बेहतर फसल बीमा कवर हेठ लियाउण लई सरकार वालों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई, जिसका करोड़ां किसान लाभ लै रहे हैं।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਗਤ ਦਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसानों को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। पहले एमएसपी का ऐलान अखबारों में छोटी सी जरा जगह बनाना खबर के तौर पर आप छपता था, किसानों तक लाभ नहीं पहुंचता था, कहीं तराजू ही नहीं लगते थे और इसलिए जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आया। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਥਲ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਇਆ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ 24 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 25, 26 ਅਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 3 ਦਿਨਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਐਸਟੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਦ ਓਪਨ ਡੋਰ ਚਰਚ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ।
ਪਾਸਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓਲ ਨੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਬਿਆਸ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਆਤਮਿਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੁਣਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਜਮ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਬਾੜ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਚੰਚਲ ਸੁਰਭੀ ਨਾਗਪਾਲ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਾੜ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਗੀਚੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਚਲ ਸੁਰਭੀ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਏ ਇਹ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਗਮਲੇ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਕਬਾੜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਨੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਫਲਸ਼ ਦੀ ਟੈਂਕੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ, ਡਰਮ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕੈਨ ਆਦਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਾੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੂਲੀ, ਮਿਰਚ, ਗਾਜਰ, ਸ਼ਲਗਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਸੁਰਭੀ ਨਾਗਪਾਲ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਗੀਚੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹੌਬੀ ਹੈ। ਹੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੋਕਲੀ, ਗੋਭੀ, ਗਾਜਰ, ਮੂਲੀ, ਮਟਰ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਉਗਾਏ ਹੈ। ਫਰੂਟਸ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਸਮਝ, ਜਿਵੇਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਵੇਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।